दूर एक जंगल रे अनेक पक्षी माने रोहुतिले। गोटे पक्षीर असुविधा हेले आउ गोटे पक्षी साहाय्य करिया पई चली आसुथाए। हेले से जंगल रे गोटे गोरिकाऊ थाए। से बहुत अलसुआ थाए। सबुबेले अन्य पक्षी मानक सहित झगड़ा करुथाए। सुन, काली तमे मो पाई गोटे राणीहार आनिबो। मु तुमको केबेटू कहलेनी परा मो पाई गोटे राणीहार आनिया पई। हेले मो कथा तुमको कोन खातिर पडुनी? काली जदि न आनिबो मो छुआ को नै मो बाप घर को चली जेबी। ओहो सावित्री, तमे आ केते गहना पिंधिले तम मन शांति हबो? मु वर्ष सारा खटी खटी जहा रोजगार कली सबु पैसा तमे गहना किणी आनिलो। मु खटी खटी पर मो बेंच रे हाड़ मुका हो गलानी। एटा तम आखि की देखा जाउनी। मु आ खटी परिबिनी। से स्वामी स्त्री सबुदिन एमती झगड़ा लागू थांती। से जंगल रे गोटे पिचासिनी बुलु थाए। तार खराब काम जोगु गोटे बाबार अभिशाप रे से स्त्री रु पिचासिनी हेई जाई थाए। ताकू बाबा कही थांती से जदि गोटे कळेई काउर बळी अमावास्या राति रे दिए ताहेले से पुणी थरे स्त्री हेई परिबो। मते जहा भी हेले गोटे कळेई काउर संधान करबाकू पड़िबो। मु जदि अमावास्या राति रे कळेई काउर बळी न दिए ताहेले मु पिचासिनी रु केबे भी मनुष्य हेई परिबिनी। जाउची गोटे पक्षी रूप नहीं ए जंगल रे पक्षी मानक सहित रहिबी आ गोटे कळेई काउर संधान करिबी। से पिचासिनीटी गोटे पक्षी रूप नहीं जाए आउ कळेई काऊ को खोजिया पई सेठारु चली जाए। से एमती उड़ी उड़ी जाऊ थाए। हठात ता नजर मीनू चढ़ई उपरे पड़ी जाए। से डेरी न करी मीनू चढ़ई पाखकू तुरंत चली जाए। अरे तमे किए? मु तो तुमके जंगल ले केबे भी देखिनी। तमे कोठू आछो? भौणी, मु गोटे अनाथ। मोर बापा मा नहांती। से जंगल रे पक्षी माने मो बसा भांगी देले। मो जीवन को रक्षा करिया पई ए जंगल को चली आछी। अच्छा भौणी, ए जंगल के दुष्ट पक्षी नहांती तो? नाई नाई, आम ए जंगल रे केही दुष्ट पक्षी नाहांती। समस्ते समस्त को सहाय्य करंती। हाओ, तुमको भोक लागुथिबो, तमे एठी थाओ। मु तुम पई किछि दाना नै आछी। मते एठी रही किछि लाभ नाही। जाउची आउ गोटे पक्षी पाखु जीबी ताको पचारिबी। मते जहा भी हेले गोटे दुष्ट काउर संधान करबाकू पड़िबो। अरे तू किए? मु तो आगरू कहीं देखिनी। तू कोठू आसछु? तो घर कोठी? भौणी, मु गोटे अनाथ पक्षी। मो बापा मा मरी जाइछंती। मु जंगल को रहिया पई आछी। मते गोटे जगह दियो मु रहिबी। अच्छा भौणी, ए जंगल के दुष्ट पक्षी नाहांती ना? नाई नाई, आमर एठी केही दुष्ट पक्षी नाहांती। तू गोटे काम कर, से आगे रे गोटे बड़ बर गछ अछि। से बर गछ को पळा घर करी रहिबो। से पिचासी चढ़ईटी सेठारु चली जाए। सेपटे मीनू चढ़ई दाना नहीं पळे आसे। आउ देखे परदेसी चढ़ई कुआडे चली जाईची। अरे ए परदेसी चढ़ई कुआडे गला? हौ जुआडे जाउची जाऊ, परे देखा हेले ताकू ए दाना देई देबी। तापरे मीनू चढ़ई रानू चढ़ई पाखकू चली जाए। रानू भौणी, एपटू गोटे नील रंगर चढ़ई आस्तिला कि? से आसी मो पाखरे पहुंची मते कहला अनाथ बोली। मु जाईकी दाना नहीं आसिला बेलकू से कुआडे चली जाईची। अरे हाँ मीनू भौणी, गोटे नील रंगर चढ़ई आस्तिला। आ मते पचारुथिला तम जंगल ले के दुष्ट पक्षी अछंती कि नाहांती। ता कथाउरा मते भारी अजब लागुथिला। हाँ रानू दीदी, मते भी ठीक एमती पचारुथिला। ता कथा सुनी ता ऊपर मते तो संदेह लागुची। सेपटे पिचासी चढ़ईटी गोटे तुंटा बरगछ उपरे बसी थाए। आउ कळेई काऊ केमती पाइबो मने मने चिंता करुथाए। मते कळेई काऊ मिलिबनी ना कोन? नाई नाई, जहा भी हेले मते गोटे कळेई काऊ खोजिकी बाहर करिवार अछि। आउ पिचासी रु मते गोटे स्त्री हबार अछि। से पिचासी चढ़ई बसी एमती मने मने चिंता करुथाए। हठात ता नजर बंटी उपरे पड़ी जाए। से डेरी न करी बंटी पाखकू चली जाए। अरे तमे मो पाखरे आसी काई बसिलो? एमितिरे मो स्त्री सहित झगड़ा लगाई मो मूड खराब अछि। तुमको किछि कहया पूर्वरु तमे एठारु चली जाए। भाई मु गोटे परदेसी चढ़ई, मु जंगल को रहिया पई आछी। अच्छा भाई, तम स्त्री का विषय रे मते तमे टिके कुह। मु तुमको एमिति गोटे बुद्धि देबी, तम स्त्री तम ऊपर केबे भी चिड़िमिड़ी हेबेनी। अरे कौन कहबी भौणी, मो स्त्री ना हैला सावित्री काऊ। से सबुदिन खाली राउ राउ हेई मो मुंडटा को खाऊची। वर्षकू 2 थर सुना गहना न किणले ता मन जमारू शांति होनी। ताकू बाहाई कि मो जीवनटा पूरा बर्बाद हेई गला। अरे बा, मु एते वर्ष कष्ट करी जहा खोजुथिली मते आज मिली गला। मो पूर्व रूप को फेरी जिया पई मते आ केही भी अटकेई परिबेनी। अरे भौणी, कौन एमती मने मने भाबुच? भाई मु कोन कहउथिली कि तमे जाई तम घर पाखरे मते टिके रहिया पई दबो। तमे जहा कहबो मु से आनी देबी। मो गुरुଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ जादू ଶିଖିଛି।
ତମେ ଯାହା କହିବ ମୋ ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଇଆ ବାହାର କରିଦେବି। ଦେଖିଆ ତୁ ଗୋଟାକ ଫଳ ବାହାର କରି ଦେଖା, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ପିଚାସି ଚଢ଼େଇ ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫଳ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆରେ ବାଃ, ତମକୁ ମାନିଗଲି। ଏବେ ଚାଲ, ଯେତେ ଦିନ ତମେ ପାରିବ ସେତେ ଦିନ ଆମ ଘର ପାଖରେ ରହିବ। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ପିଚାସି ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଆକୁ ପୁଣି କୁଆଡେ ନେଇ ଆସିଲଣି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ପୋଷି ପାରୁନ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇ ଚାଲି ଆଇଲ। ଓହୋ ସାବିତ୍ରୀ, ତମେ ଖାଲି ମୋ ଉପରେ ଶୁଖିଲାଟା ରାଉ ରାଉ ହଉଛ। ଜାଣିଛ ଇଏ ଭଲ ଯାଦୁ ଶିଖିଛି। ତମେ ଯାହା କହିବ ତା ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଇଏ ସେଇଆ ବାହାର କରିଦବ। ଆରେ ତମେ ସତ କହୁଛ ନା କଣ? ହଉ ଦେଖିଆ ଭଉଣୀ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗହଣା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଦେଲ। ତାପରେ ପିଚାସି ଚଢ଼େଇ ତା ଯାଦୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗହଣା ବାକ୍ସ ବାହାର କରିଦିଏ। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଗହଣା ବାକ୍ସ। ଜାଣିଲ ଭଉଣୀ, ତମେ ଆଜି ନୁହଁ, କାଲି ନୁହଁ, ପରଦିନ ନୁହଁ, ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ସେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିପାରିବ। ଏଟାକୁ ତମ ନିଜ ଘର ବୋଲି ଭାବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏ ଦି ଜଣ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ? ଆଉ ଗହଣା ବାକ୍ସ ବି ନାହିଁ। ଯାଉଛି ତାକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡେ ଯେ ଗଲା। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ଦେଖିଛ କି ମୋ ସାବିତ୍ରୀ କି? କାଲି ଗୋଟେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶୋଇଲୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ବଣ୍ଟି ଭାଇ, ସେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଥରେ ମୋ ପାଖକୁ ବି ଆସିଥିଲା। ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ମତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଚାଲ ଯିବା ରାନୁ ଭଉଣୀ କି ପଚାରିବା। ରାନୁ ଭଉଣୀ, ସେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଯାଇ କାଲି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାଉଜ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ବି ନାହିଁ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପିଚାସି ମାନେ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଗୋଟେ ପିଚାସି। ଚାଲ ଆମେ ଚିଲଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚିଲଗୁଣିଆ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦବ। ରାନୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଚିଲଗୁଣିଆକୁ ସବୁ କହିଦେଲା। ମୁଁ ମୋ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ପିଚାସିନୀ। ସେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ମୁଣ୍ଡ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ବଳି ଦେଇ ସେ ପିଚାସିନୀ ତା ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ପାଇବ। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ସେ ଦୀପଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ସେ ପିଚାସିନୀ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। ଯାଉଛି, ମୋ ସାବିତ୍ରୀ କି ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି, ନହେଲେ ମୋ ପୁଅଟା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଜଲ୍ଦି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣକୁ ଏଠାରେ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ବଣ୍ଟି ଫୁଙ୍କିକି ସେ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେ ପିଚାସିନୀ ସେଇଠି ଭସ୍ମ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚିଙ୍କିମିଙ୍କି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନଥାନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଖାଇ ନିଜର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ ସେଉ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଚିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ମିକିକୁ କହେ, ଦିଦି ଦେଖିଲୁ ସେଇଠାକୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଉ ଗଛଟିଏ ହେଇଛି, ଆଉ କେତେ ସାରା ସେଉ ଫଳିଛି। ଆମକୁ ଆଉ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ହଁ ତ, କେତେ ସାରା ସେଉ ଫଳିଛି ସେ ସେଉ ଗଛରେ। ଚାଲ ସେ ସେଉ ଗଛକୁ ଯିବା, ମନ ଭରି ସେଉ ଖାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ପେଟ ପୂରା ସେଉ ଖାଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଦିନ ସରି ରାତି ହେଇଯାଏ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗମ୍ଭୀର ନିଦରେ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ପାହି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ସେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଉ ଗଛ ଉପରେ ବସି ମନ ଭରି ସେଉ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଉ ଗଛ ତାର ଡାଳରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଛନ୍ଦି ଦିଏ, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେଇ ସେଉ ଗଛଟି କହେ, ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସବୁଦିନ ମୋ ଠାରୁ ସେଉ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଛ, ହେଲେ ମୋ କଥା ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝୁନ। ତମ କଥା ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ ସେଉ ଗଛ? ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ସବୁଦିନ ମୋ ମୂଳରେ ପାଣି ଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେବି। ତମେ ସବୁଦିନ ଆସି ମୋ ଠାରୁ ସେଉ ଖାଇପାରିବ। ହଉ ସେଉ ଗଛ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସି ତମକୁ ପାଣି ଦେବୁ। ତାପରେ ସେଉ ଗଛର ଦୁଇଟି ଡାଳ
ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରୁ ହଟିଯାଏ। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଠାରୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନିଜ ଘରୁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ସେଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସେଉ ଗଛରୁ ମନ ଭରି ସେଉ ଖାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟିଏ କାଳୁ କାଉ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେ ସେଉ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଡେରି ନକରି କାଳୁ କାଉଟି ସେଇ ସେଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ମନେ ମନେ କହେ, ଆରେ ବାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେଉ ଗଛଟେ ତ ହେଇଛି। ଆକୁ ଯଦି ନେଇ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଦେବି ମୋତେ ଆଉ ଆହାର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯାଉଛି ମୋ ଘରୁ ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ି ନେଇ ଆସି ଏ ସେଉ ଗଛକୁ ହାଣି ନେଇ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଦେବି। ଏହା କହି କାଳୁ କାଉ କୁରାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଚିଙ୍କିମିକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଉ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆଜି ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ସେଉ ଖାଇବାର କଥା ଖାଇନିଅ, କାଲିଠୁ ତମେ ଆଉ ସେଉ ଖାଇପାରିବନି। ସେଉ ଗଛ, ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ତ ସବୁଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ଆସି ତମଠୁ ସବୁଦିନ ସେଉ ଖାଇବୁ। ଆରେ ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ କାଳୁ କାଉ ଆସିବ, ମତେ ହାଣି ତା ଘରକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସେଉ ଖାଇବାର ଅଛି ଏବେ ଖାଇନିଅ। ତମେ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ସେଉ ଗଛ, ତମେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବନି। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଘରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଉ ଗଛକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରନ୍ତି। କାଳୁ କାଉକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଭୂତ ମୁଖା ଆଣି ନିଜ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାଇ ସେଉ ଗଛର ପଛପଟେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ କାଉ ଯେବେ ସେଉ ଗଛକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ କାଳୁ କାଉ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ବୋପାଲୋ ମାଲୋ କହି କାଳୁ କାଉ ଡରି ଯାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚିଙ୍କିମିକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଉ ଗଛକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସି ସେଉ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଉ ଗଛରୁ ସବୁଦିନ ମନ ଭରି ସେଉ ଖାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ।